भवसंभवभीतिभेदनं सुखसम्पत्करुणानिकेतनं व्रतदानतपक्रियाफलं सहजानन्दगुरुं भजे सदा। वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहास्यरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमे मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। त्वं सुकान्तवृतं कान्तं त्वं कान्तं सर्वदोगतं त्वं गते द्वे गदेवत्वं त्वं वन्दे भक्तिकासुतम्। सर्व अवतारी सर्व कारणना कारण अपना सौना मोक्षदाता इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण स्वामीनारायण संप्रदाय दक्षिण विभाग अधिष्ठाता देव वड़तालवासी श्री लक्ष्मीनारायण देव हरिकृष्ण महाराज अक्षरधाम तुल्य बिरुद जेने प्राप्त छे एवी आ गढ़पुरनी पुण्यधरा उपर बिराजमान गढ़पुरपति गोपीनाथजी महाराजनी छत्र छायामां समग्र गढ़पुर देशनो दिव्य महाशाकोत्सवना उपक्रमे उपस्थित धर्मकूळ आश्रित वाला सर्वे अमारा संतो पार्षदों श्रीजीना लाडीला धर्मकूळ आश्रित वाला सर्वे सत्संगी हरिभक्तो सर्व राजकीय सामाजिक महानुभावों उपस्थित धर्मप्रेमी सज्जनों सर्व मोक्षभागी जीवात्माओं दरेक भक्तजनों ने अमारा हृदयपूर्वक जय स्वामीनारायण। वाला भक्तों, भगवान श्रीहरिनी पूर्ण कृपा थी आज गढ़पुर ने आंगणे भगवान स्वामीनारायणे 200 वर्ष पूर्वे जे लोयानी अंदर दिव्य शाकोत्सव करीने अनंत जीवात्मा ने पोताना ऐश्वर्यपणाना दर्शन करावी प्रतीति करावी शरणे लई अने मोक्षना अधिकारी बनाव्या था। आज दिव्य लीलानी स्मृतिनी अंदर संप्रदायनी परंपरा अनुसार अपना सत्संगनी अंदर गामोनी अंदर विविध स्थानोए अनेक प्रकारे शाकोत्सव उजववामां आवे छे। वड़ताल देशनी अंदर गढ़पुर देशनी अंदर अने जूनागढ़ देशनी अंदर संतोना हरिभक्तोना प्रयासथी ए उत्सव आपणे भावथी उजवीए छीए अने एवो ज लागणीनो भाव आज समग्र गढ़पुर देशना भक्तोए ज्यारे एकत्रित थईने समग्र गढ़डा देशनो महाशाकोत्सव अहींया गढ़डाने आंगणे उजव्यो छे त्यारे ए आपणना सौना मननी अंदर अनेक प्रकारनी आनंद अने शांतिनी लागणी प्रेरे छे। आम तो अपना शास्त्रोनी अंदर भगवान कृष्णचंद्रे जेम अर्जुनजी ने उपदेश आपता गीताजी नी अंदर कीधुं के मारा जन्म अने कर्म ने जे दिव्य जाणे छे एने पुनर्जन्म न विद्यते, एने फरी जन्म लेवो पड़तो नथी। आ संसारनी अंदर दरेक जीवात्मा पोताना कर्म ने अनुसार मनुष्य आदि योनिनी अंदर 84 अंदर शरीर धारण करे छे, जन्म ले छे अने पुनः पाछा पोताना कर्म अनुसार गति करे छे। पण वचनामृतनी अंदर भगवान स्वामीनारायणे बहु सुंदर बात समझावी। आपड़ा वेदो उपनिषदो पुराणोनी अंदर भगवानना प्रागट्यनो जे हेतु दर्शाववामां आव्यो छे। भगवान स्वामीनारायणे पण वचनामृतनी अंदर ए वातनी नोंध लीधी छे के माराने तमारा जन्मनी जेम भगवाननु आ धरा उपर प्रागट्य नथी होतुं, भगवाननु आ धरा उपर प्रागट्यनो हेतु होय तो ए जीवात्मानुं कल्याण रहेलुं छे। एन केन प्रकारे जीवात्माने अनेक प्रकारना उपदेशो आपीने अनेक प्रकारना चरित्रोना दर्शन करावीने पोताना ऐश्वर्यना दर्शन करावीने ए जीवात्मा भगवान ने शरणे केम थाय, ए जीवात्मा पोताना कर्म माया आदिना बंधनथी मुक्त केम थाय, आ संसारनी अंदर रहेला जे मायाना पंच विषय आदिनी अंदर जे आसक्ति छे आसक्तिथी निवृत्ति केम थाय अने भगवानना स्वरूपनी अंदर
એ પરમાત્માના મૂર્તિની અંદર, ભગવાનના સાનિધ્યની અંદર મનની વૃત્તિ સ્થિર કેમ થાય ને અંતે એની પ્રાપ્તિ કેમ થાય, એનો મુખ્ય ઉદ્દેશ રહેલો છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે વચનામૃતની અંદર એક બહુ સુંદર વાત સમજાવી. મહારાજ કહે કે સત્શાસ્ત્રોનું શ્રવણ કરીને આ સમાજની અંદર રહેલો જીવાત્મા જ્યારે સત્કર્મ કરે છે ત્યારે કર્મની પાછળનો ઉદ્દેશ બહુ મોટો ભાગ ભજવે છે. જાડી ભાષામાં જો વાત કરીએ તો એમ ખ્યાલ આવે કે જીવાત્મા જેવું કર્મ કરે છે એવા ફળને ભોગવે છે. અવશ્યમેવ ભોક્તવ્યમ કૃત કર્મ શુભાશુભમ. જીવાત્માએ કરેલું શુભ કર્મ અને અશુભ કર્મ, એ શુભ કર્મ અને અશુભ કર્મના ફળની શ્રુતિ એ જીવાત્માને અવશ્ય ભોગવવી પડે છે. શુભ કર્મ કર્યું હોય તો એ પ્રમાણે કરવું પડે અને અશુભ કર્મ કર્યું હોય તો એ પ્રમાણે ભોગવવું પડે. અને ઘણી વખત સહજતા જોઈએ તો આપણને દેખાય કે સારા અને સત્ય અસત્યમાં જ્યારે વાત થતી હોય ને ત્યારે આપણે કોણે સ્વીકારવું તો કંઈક અંશે આપણા માટે સહજ બને. જો કે સત્યનો ને ધર્મનો માર્ગ સરળ નથી. એટલે ભલે આપણને કહેવામાં, કોઈને પૂછો ને કે આમાં અધર્મનું આચરણ કરવું કે ધર્મનું આચરણ કરવું, ધર્મના પક્ષે રહેવું, અધર્મના પક્ષે રહેવું, સત્યના પક્ષે રહેવું કે અસત્યના પક્ષે રહેવું, તો 99% માણસો એમ જવાબ આપે કે સત્ય અને ધર્મના પક્ષે રહેવાય. આ વાત નિર્વિવાદ છે. પણ એ જ સત્ય અને ધર્મના માર્ગ ઉપર જ્યારે ચાલવાનું આવે ત્યારે એ 99% માંથી 99% એવા નીકળે કે જે એમાંથી ફસકી જાય. આ વાસ્તવિકતા છે. એની પાછળનું કારણ છે કે જીવાત્માને પોતાના આત્મકલ્યાણનો જે ધ્યેય છે, એનું લક્ષ્ય છે, એનો મહિમા જ્યાં સુધી નથી સમજાણો, જ્યાં સુધી પોતે દેહાવસ્થાની અંદર આ શરીર અને શરીર સંબંધી જે સુખ રહેલા છે, શરીર સંબંધી જે આ માયાની અંદર વિષયો રહેલા છે, એનાથી ઉપરાંત પોતાની મનની જે વૃત્તિઓ છે, માન, ઈર્ષા ઇત્યાદિ, જ્યાં સુધી જીવાત્મા એને ગુલામ થઈને વર્તે છે અને એ પ્રકારે પછી જીવાત્મા પોતાની વૃત્તિ કરે છે, ત્યારે વૃત્તિએ કરીને જીવાત્માના કાર્ય કરવાનો હેતુ બદલાઈ જાય છે. ભગવાનના વિષ્ણુ સહસ્ત્ર આદિ જે પરમાત્માના નામ લખે ને એની અંદર ભગવાનનું એક નામ આવે છે જેની અંદરનો અર્થ થાય છે ભગવાન અહેતુ કૃપા કરે છે. કોઈ હેતુ નથી. આપણે કોઈ સ્વાર્થ સંબંધ કરીએ ને એની પાછળ કંઈક ને કંઈક આપણી સ્વાર્થની ભાવના રહેલી છે. પણ ભગવાન જ્યારે કોઈના ઉપર કૃપા કરે છે ત્યારે ભગવાનને પોતાને સ્વાર્થની કોઈ ભાવના નથી, ભગવાનને પોતાને પ્રાપ્તિની કોઈ ભાવના નથી. ભગવાન સ્વામિનારાયણે એ વાતને પ્રતીતિ કરાવી. જ્યારે જેતપુરની અંદર ભગવાનનો જ્યારે ગાદી પટ્ટાભિષેક થયો ત્યારે ગુરુવર્ય રામાનંદ સ્વામી પાસે ભગવાનને જ્યારે માંગવાનો અવસર આવ્યો, આપણા સંપ્રદાયના શાસ્ત્રો એ વાતની સાક્ષી પૂરે કે ભગવાન સ્વામિનારાયણે ત્યારે એમ ન માંગ્યું કે મારી યશ કીર્તિ વધે, મારી આ સમાજ ઉપર પ્રતિષ્ઠા વધે, મારી પાસે ધન સંપત્તિ વધે, એવી ભગવાને માંગણી ન કરી. પણ ભગવાને માંગ્યું તો શું માંગ્યું? મારા આશ્રિતના પ્રારબ્ધનો દારિદ્રતા હોય તો એ મને મળે અને મારા પ્રારબ્ધે કરીને અમારો આશ્રિત એ સુખીઓ થાય. ભગવાને આપણું દુઃખ માંગ્યું છે. અને વરદાન દેવાનો જ્યારે પ્રસંગ આવ્યો ત્યારે પણ મહારાજે એવું વરદાન માંગ્યું કે શાસ્ત્રના મતે જોઈએ તો જ્યારે જીવાત્મા શરીરનો ત્યાગ કરે ત્યારે રૂવાડે રૂવાડે વીછી કરડે એટલી વેદના જો થવાની હોય તો મહારાજ કે એ વેદના અમને થાય અને અમારા આશ્રિત હોય એ જ્યારે અંત સમય આવે ત્યારે માખણમાંથી જેમ વાળ નીકળી જાય એ રીતે જીવાત્મા શરીરનો ત્યાગ કરી અને પરમધામને, અમારા ધામની પ્રાપ્તિ કરે. એટલે મહારાજે આ સંસારના કષ્ટોને પણ માગ્યા છે, હર્યા છે અને મહારાજે અંતે અક્ષરધામના સુખની પ્રાપ્તિની પણ માંગણી ભગવાને વરદાન રૂપે આપણને આપી છે. આ કોઈ સામાન્ય જીવ ન કરી શકે. પરમાત્માનું આ ધરા ઉપરના પ્રાગટ્યના હેતુ વચનામૃતમાં મહારાજ એમ બોલ્યા કે જીવાત્માના કલ્યાણને અર્થે પરમાત્મા આવતા હોય. એમની પ્રત્યેક લીલા, પ્રત્યેક ચેષ્ટા, પ્રત્યેક ઉપદેશ એમાં જીવાત્માનું હિત સમાયેલું છે. પણ કઠણાઈ એ છે કે મેં કીધું ને
કે ઘણાને પહેલો તો આ યોગ થવો સંભવ નથી. શાસ્ત્રમાં લખ્યું મનુષ્ય દેહની પ્રાપ્તિ બહુ દુર્લભ છે. મનુષ્ય દેહની પ્રાપ્તિ થયા પછી સત્સંગ થવો બહુ દુર્લભ છે. અને સત્સંગ થયા પછી પણ વચનામૃતમાં મહારાજ એમ કહે કે એકાંતિકપણું આવું એનાથી પણ વધારે દુર્લભ છે. શા માટે? તો કે એની અંદર ચારેયનો સમન્વય કરવો પડે, ધર્મનું પાલન કરવું પડે, ભક્તિને અનુસરવી પડે, જ્ઞાન એટલે કે આત્મનિષ્ઠા અને ભગવાનની સ્વરૂપ નિષ્ઠાને દ્રઢ કરવી પડે, અને ચોથું અંગ જેને કહેવાય કે સંસારિક વિષયોની મોહની જે આસક્તિ છે એમાંથી નિવૃત્તિ થઈ વૈરાગ્યની પ્રાપ્તિ કરે. જ્યારે આ ચાર વાના જીવનની અંદર સફળ થાય ત્યારે જીવાત્માની અંદર એકાંતિક ભાવ આવે છે. અને એટલા માટે મહારાજ કીધું જેવા ઉદ્દેશ સાથે જીવાત્મા કર્મ કરે છે, જો ધર્મ અર્થ કામ સંબંધી જ્યારે જીવાત્માના સંકલ્પ થતા હોય ત્યારે તો જીવાત્માને સ્વર્ગાદી લોકની ઇન્દ્રાદી લોકની પ્રાપ્તિ કરાવે. પણ ભગવાનની પ્રસન્નતાનો જો સંકલ્પ હોય ને જીવાત્મા સદકર્મ કરે, ભક્તિ કરે, દાન કરે, કોઈ તપ કરે, કોઈ વ્રત કરે, તો એનું ફળ એ જીવાત્માને મોક્ષ પદની પ્રાપ્તિ અપાવે છે. આ હેતુને મેં હમણાં વાત કરી એ પ્રમાણે ઘણી વખત સત્ય અસત્યની વચ્ચેની જે પરીક્ષણ હોય અથવા તો એની અંદર આપણે કયું સ્વીકારવું એનો વિચાર કરવો હોય તો એક વખત આપણે કરી લઈએ કે સત્યને જ વાત બધા સમર્થન આપે. પણ સત્યના નામે ઘણી વખત ભ્રમણાઓ ઊભી કરવામાં આવતી હોય. સત્યના નામે, ધર્મના નામે ઘણી વખત જ્યારે વિચારોની અંદર વિમળો ઉપસ્થિત થતા હોય, જ્યારે મનોમયની અંદર દ્વંદ્વ ઊભા થતા હોય, ત્યારે જીવાત્મા માટે કયું સ્થાન? ઘણી વખત ભક્તોને મૂંઝવણ એવી ઊભી થાય કે આમાં જ્યારે આને પણ ધર્મ કીધો છે, આને પણ ધર્મ કીધો છે. જો કે શાસ્ત્રોની અંદર ધર્મને ક્યારે અધર્મ નથી કીધો ને અધર્મને ક્યારે ધર્મ નથી કીધો. એ તો જોનારે પોતાની દ્રષ્ટિ, પોતાના સ્વાર્થ અને પોતાની જે વ્યક્તિગત મહત્વાકાંક્ષાઓ હતી એને કરીને એના અર્થના અનર્થ કર્યા હોય. બાકી શાસ્ત્રોએ કઈ દિવસ અવળા રસ્તા નથી બતાવ્યા. પણ છતાંય જ્યારે આવી પરિસ્થિતિ નિર્માણ થતી હોય ત્યારે ભક્ત માટે શ્રેષ્ઠ કયું સાધન કરી શકીએ? ત્યારે ભગવાનના એ ગીતાજીના શબ્દો યાદ આવે. જેમ અર્જુનજીને ભગવાને સાંખ્ય યોગનો ઉપદેશ કર્યો, કર્મનો ઉપદેશ કર્યો, ધર્મનો ઉપદેશ કર્યો, આ તમામ ભગવાને ગીતાજીની અંદર અર્જુનજીને ઉપદેશ કર્યા. અને ઉપદેશ કર્યા પછી છેલ્લે એક મહત્વનો ઉપદેશ કર્યો કે આ બધું તમને મેં વિચારધારા આપી છે ને, આ બધી શાસ્ત્ર સંમત વાતો છે. જીવાત્માનું જીવન કેવું હોવું જોઈએ, એના આદર્શ કેવા હોવો જોઈએ, મર્યાદા કેવી હોવી જોઈએ, આ બધા તમને વિવેક મેં શીખવાડ્યો છે. પણ આ બધાના વિવેકનો જો અંત હોય ને તો ભગવાન એક શબ્દની અંદર બોલ્યા, સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ. બધા વિચારોનો ત્યાગ કરી મારા શરણાગતિનો ધર્મ સ્વીકારો. એટલે એની અંદર તમામ ધર્મનો સમાવેશ થઈ જાય છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે પણ આ વાતને વચનામૃતની અંદર બતાવી છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ એમ બોલ્યા, જીવાત્માનું કલ્યાણ કેમ થાય? સંતોને મહારાજે ઉત્તર કરવા જતા હતા ત્યાં રોક્યા કે તમે ઉભા રહો, પહેલા ઉત્તર કરતા પહેલા મારી વાત પૂર્ણ સાંભળો. જીવાત્માનું કલ્યાણ કેમ થાય? જો તમે એમ કહેશો કે ધર્મ, ભક્તિ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય યુક્ત જ્યારે જીવન કરીએ ત્યારે જીવાત્માનું કલ્યાણ થાય, તો મહારાજ કે એ તો સાધન પ્રધાને થયું. અને સાધન કરીને જો પરમાત્માની રાજીપો અથવા પરમાત્માની શરણાગતિ જો ન હોય અને માત્ર સાધન કર્યા હોય તો એનું કેમ થશે? પછી મહારાજે સ્વયં એનો ઉત્તર કર્યો જે ભગવાન કૃષ્ણે અર્જુનજીને કીધું, બધા વિચારોનો ત્યાગ કરી શરણાગતિ થાય. એમ ભગવાને પણ વચનામૃતની અંદર એ વાત લખી. મહારાજ કે બીજા બધા સાધનો બતાવ્યા, ધર્મનું પ્રધાનપણું છે, ભક્તિનું પ્રધાનપણું છે, જ્ઞાનનું પ્રધાનપણું છે, વૈરાગીનું પ્રધાનપણું છે, અને આ ચારે થાય એકાંતિકપણાનું પ્રધાનપણું છે. પણ મહારાજ કે જો આ ખાલી સાધન કરીએ ને ભગવાન રાજી ન થાય તો આ બધા મીંડા છે, આની અંદર કોઈ એનો સરવાળો મળે નહીં. આ બધા મીંડાની અંદર જો એનો સરવાળો કરવો હોય તો આગળ ભગવાનના રાજીપા રૂપી, ભગવાનના શરણાગતિ રૂપી એકડાને લખવો પડે. એ લખીએ ત્યારે એની કિંમત ઉત્પન્ન થાય, નહીં તો શૂન્યની કોઈ વ્યક્તિગત કિંમત નથી હોતી. એમ સાધને કરીને ભગવાનનો રાજીપો. એટલે મહારાજે લખ્યું કે ધર્મ, અર્થ, કામને ઇત્યાદિને જો સંબંધિત કરીને જીવાત્મા સત્કર્મ કરતા હોય, ભક્તિ કરતા હોય, સેવા કરતા હોય કે વ્રત તપ કરતા હોય, પણ એનો ઉદ્દેશ મીંડાઓ સાથે જોડેલો હોય તો મહારાજ કે એને સુખની પ્રાપ્તિ, ભૌતિક સુખની, લૌકિક સુખની પ્રાપ્તિ કરાવે, પણ મોક્ષની પ્રાપ્તિ ન થાય. અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો ભગવાનના રાજીપા રૂપી એકડાને લખવો પડે. અને આજે આપણે જે દાખલો કરીએ છીએ ને
એ દાખલો ભગવાનને રાજી કરવા કરીએ છીએ. આ સંસારના મીંડા ભેગા થાય કે ન થાય એની આપણને પરવા નથી. આ જગતની અંદર જો કે પૂર્વ સંતોએ મહિમાની અને વર્તમાન પરિસ્થિતિ ઉપર પોતાના હૃદયના ઉદ્ગારો રજૂ કર્યા અને એ પણ વિચારણીય વિષયો છે. પણ એ વિષયને વિચારતી વખતે એક વસ્તુ ખાસ આપણે બધાએ ધ્યાન રાખવી જોઈએ કે ભગવાનની આજ્ઞા એ સર્વોપરી હોય અને ભગવાનને આપણે સર્વોપરી આરાધ્ય ઈષ્ટદેવ જો માનતા હોઈએ તો ભગવાનની એ વચનની અંદર આપણું જીવન સમર્પિત હોવું જોઈએ. હમણાં સંતોએ હરિભક્તોએ વાત કરી, ઘણા અત્યારે એમ કહેતા હોય કે અમે માનીએ છીએ પણ માનતા નથી, એવું છે. ચાકર તેરા પણ કયા નહીં કરના. મારા શ્રી ઘણી વખત આ શબ્દ સભામાં કહેતા હોય, પંચ મારે પરમેશ્વર પણ ખીલી મારી ખસે નહીં. તો એવી ભાવનાથી ક્યારે સત્સંગની અંદર કે સમાજની અંદર કે આપણા માનવ જીવનની અંદર ક્યારે ઉત્થાન ન થાય. આજે ખરેખર આનંદની વાત છે કે કળિયુગનું વાતાવરણ છે ને. હમણાં 2 દિવસ પહેલા પણ મેં હરિભક્તો બેઠા હતા ને અમે ઉતારે ત્યારે મેં વાત કરી હતી. મેં કીધું હજુ તો આ કળિયુગનું પ્રથમ ચરણ ચાલે છે. કળિયુગ ઘૂંટણિયા ઉપર છે. આપણી પાસે જે અત્યારે અવસર મળ્યો છે ને બંનેનો, સેવા કરવાનો અને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાનો, આ બંને અવસર આપણને જે અત્યારે મળ્યા છે, જો આમાં ચૂક્યા તો આમાં 2 પરિસ્થિતિ નિર્માણ થશે. એક તો કેવા કર્મ કર્યા છે, અધર્મનું આચરણ કર્યું હોય તો અધોગતિમાં જઈએ, નરક યાતનામાં જઈએ, યમપુરીમાં જઈએ, અથવા તો કોઈ એવા યોનિની અંદર જઈએ કે જ્યાં આપણે અનેક પ્રકારના કષ્ટ ભોગવવા પડે. અને એ કરતા કરતા રજડતા વળી પછી ભગવાનની પાછી કૃપા થાય અને ભગવાન જીવાત્માને મનુષ્ય શરીર આપે, એમાંય સત્સંગ ઓળખાય ને આ કર્યા પછી પણ વચનામૃતમાં જેમ મહારાજ કીધું કે આપ્યા પછી પણ અમે કીધું એમ કરશો તો અમે તમને અક્ષરધામમાં તેડી જશું, તો તમે અમે ભેગા રહીશું. તો જો આ કીધું ન કર્યું તો આ જન્મ તો એળે જાય ને માથે કેટલા જન્મ રખડાય એનું કોઈ નિવારણ નથી. એટલે એ ન થાય એના માટે સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. અને સાવધાની કેવી રીતે? જેમ અર્જુનજીને ભગવાન કૃષ્ણે જ્યારે ઉપદેશ કર્યો ને મહાભારતની અંદર મધ્ય એ કુરુક્ષેત્રની મધ્યની અંદર ભગવાને જ્યારે આ બધા ગીતાજીનો ઉપદેશ કર્યો અને પછી અર્જુનજીને એક વાક્ય કીધું કે તમારી જેવી ઈચ્છા હોય ને એવું કરો. આ બધું મેં તમને ઉપદેશ આપ્યો છે, જ્ઞાન આપ્યો છે. યત ચેસી તથા કરું, જેમ તમારી ઈચ્છા હોય ત્યારે એમ કરો. ત્યારે અર્જુનજી એનો ઉત્તર આપતા કીધું કરીશ્યે વચનમ તવ, હવે તમે કહેશો એમ મારે કરવું છે. આ નિષ્ઠાને આ જીવનની અંદર મૂળ મંત્ર બનાવજો. ભગવાન સ્વામિનારાયણે પણ વાત કરી, આપણે જે દાખલો કરીએ છીએ એ ભગવાનના રાજીપાને અર્થે કરીએ છીએ અને એટલે ભગવાનની આજ્ઞાનું પાલન પણ એ આ રાજીપાનો એક ભાગ છે. એટલે ભગવાનના વચનની અંદર રહેજો. મેં કીધું એમ ઘણી વખત મહારાષ્ટ્રી પણ કહેતા હોય છે અને અમે પણ કહેતા હોઈએ છીએ, બોલનાર ફરી જાય એનું કંઈ ઠેકાણું નથી. આપણે એવું આમ નજરે જોયું છે, અનુભવ્યું છે ને, બોલનાર ફરી જાય. પણ ભગવાન ફરતા એના કહેવાથી, મારા કહેવાથી, કોઈના કહેવાથી ભગવાનના શબ્દો ફરવાના નથી. ભગવાનના શબ્દો જે ભગવાને લખ્યા છે શિક્ષાપત્રીની અંદર, સત્સંગી જીવનની અંદર, વચનામૃતની અંદર, એ જ રહેવાના છે. અને કલ્યાણ એ વચને કરીને થવાનું છે, મારા તમારા કહેવાથી થવાનું નથી. એટલે એ નિષ્ઠાને દ્રઢ કરીને આપણે સત્સંગની અંદર અગ્રેસર રહીએ. જોકે આનંદની વાત એ છે, આમ તો હમણાં પૂર્વ વક્તાઓએ કીધું ને કે આ કેવલ સ્વામી વાત કરી, બધા ઉત્સવની અંદર શાકોત્સવનું ચલણ વધી ગયું. અને હકીકત એવા છે, વર્ષમાં આ વર્ષે લગભગ અમારે 150 ઉપર શાકોત્સવ થયા. વડતાલ દેશના લગભગ 20-30 શાકોત્સવ થયા. જુનાગઢની અંદર અમારે 20-30 શાકોત્સવ, 25 શાકોત્સવ, 35 થયા. ગરડા દેશની અંદર 20-25 શાકોત્સવ થયા. ક્યાંક અમે હાજર આપી શક્યા, ક્યાંક સંતો ગયા, ક્યાંક નાનાલાલજી ગયા. પણ 150 ઉપરાંત આ 2 મહિનાની અંદર શાકોત્સવો થયા. ત્યારે આજે આ વર્ષમાં બીજા બધા ઉત્સવ આટલા બધા કદાચ નહીં થતા હોય. એની પાછળનું કારણ છે સસ્તું ભાડું, સિદ્ધપુરની યાત્રા. આપણે ત્યાં કેવું છે, 1 દિવસનો દાખલો. કારણ કે આમાં આ સ્થિરીકરણ થવું બહુ અઘરું છે. આ એક આસનને બધાને 5 કલાક તમને બધાને બેહાડ્યા એટલે મને એમ થાય કે બધાને હવે વહેલા છૂટા કરો તો પછી ત્યાં રસોડા પાડતા પણ બધા ગતિ કરે. પણ આની પાછળ એક ખાસ ભાવ એટલો જ હતો, એ કરવું તો છે જ. એટલે ચિંતા ન કરશો, બધી વ્યવસ્થા સંતોએ સરસ કરી છે. એટલે બધાને પ્રસાદ તો મળશે ને. શાકોત્સવમાં શાકનો સ્વાદ, પ્રસાદનો સ્વાદ માણવા જ આપણે આવ્યા છીએ. પણ ખાસ એ વસ્તુ છે કે આપણે પેટનો ખાડો ભરવા નથી આવ્યા, આપણે આપણા ભાગ્યનો, પ્રારબ્ધનો ખાડો ભરવા આવ્યા છીએ. અને એમાં પણ વિશેષ કરીને આજે આનંદની વાત એ છે કે જે ભૂમિ ઉપર ભગવાન સ્વામિનારાયણે આજથી 200 વર્ષ પૂર્વે જ્યારે પ્રથમ પોતાના ચરણારવિંદ અંકિત કર્યા, પછી આપણા ભક્ત ચિંતામણી આદિ ગ્રંથોની અંદર એવું નોંધ કરી સંતોએ
કે આ ભૂમિની એક રજકણ એવી બાકી નથી જે ભગવાનના ચરણનો યોગ ન થયો હોય. એવી પવિત્ર આ અક્ષરધામ તુલ્ય ભૂમિ, અને ભૂમિની અંદર જ્યારે દિવ્ય મહાશાકોત્સવ ઉજવાતો હોય, અને ખાલી ગઢપુર દેશના ગામના પ્રતિનિધિઓ અહીંયા આવ્યા છે એવું નથી, પણ વડતાલ દેશ, જુનાગઢ દેશના સંતો, પાર્ષદો, ભક્તો બધા અહીં આગળ જ્યારે ઉપસ્થિત છે, ત્યારે આ સમગ્ર સંપ્રદાયની અંદર ભગવાન સ્વામિનારાયણે જે આત્મીયતાનો સંબંધ આપણને બતાવ્યો છે, ભગવાનના પ્રત્યે કેવો ભાવ હોવો જોઈએ, એની જે આપણને મહારાજે આજ્ઞા કરી છે, આજે એના તાદ્રશ્ય અહીંયા દર્શન થાય છે. આજે એ બદલ બધા ભક્તોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપીએ છીએ. શાકોત્સવની કથાઓ તો મેં કીધું એમાં 150 શાકોત્સવમાં જ્યાં જ્યાં અમે ગયા ત્યાં કરી જ છે, પણ સંક્ષિપ્તમાં એ પ્રસંગને ચોક્કસ યાદ કરવો જોઈએ કે સુરા બાપુને ત્યાં જ્યારે ચોરી થઈ અને જ્યારે પટારો ચોર લોકો લઈ ગયા, અને બાપુએ સંકલ્પ કર્યો કે આ રકમ મારી જો મને હેમ કેમ પાછી મળે તો આમાંથી અડધી અડધ ભગવાનને અર્થે વાપરવી છે. અને ભગવાને કર્યું એવું કે પ્રસંગ એ પટારો તૂટ્યો નહીં, પાછો આવ્યો, અને જ્યારે બાપુએ રકમ ગણી ત્યારે યથાવત હતી. ત્યારે એમને પોતાના ધર્મપત્ની શાંતાબાને વાત કરી કે આ રકમ મારે અડધી ભગવાનને અર્થે વાપરવી છે. એમના ધર્મપત્ની બહુ વિવેકી હતા. એ કે જો ચોર લોકોએ પટારો તોડ્યો હોત તો અડધી રકમ તમારી મુકતા જાત. તો કે એ તો કેમ બને, તો બધું લઈ ગયા હોત. તો કે આપણા પ્રારબ્ધનું બધું ગયું હતું, પણ ભગવાનની કૃપાથી પાછું આવ્યું છે, એટલે આપણે બધું ભગવાનને અર્થે વાપરવું છે. આવી સમજણથી, સમર્પણ ભાવથી જ્યારે આ ઉત્સવ નિર્માણ થયો હોય ને એની અંદર અલૌકિકતા, સંતોએ ઘણી વખત કથામાં પ્રસંગને બહુ વિસ્તારથી વર્ણન કર્યો છે, પણ એ પ્રસંગને યાદ કરીએ કે મહારાજે કેવા દિવ્ય સ્વરૂપનું એની અંદર દર્શન કરાયું. મહારાજે એ શાકની વઘારની અંદર એ મહારાજે એવું ઐશ્વર્ય મૂક્યું કે જેને જેવું ભાવતું હતું એવો સ્વાદ આવ્યો. જેને મોહનથાળ હશે પ્રિય, જેને મેસુ પ્રિય હશે, કોઈને મગજ પ્રિય હશે, કોઈને બેડમી પ્રિય, જેને જેવી ભાવતી હતી, રુચિ હતી, એવો એને સ્વાદ આવ્યો. અને બધાએ પકવાન પડ્યા રહ્યા અને બધાએ શાકનો પ્રસાદ લીધો. આવું જ એની અંદર ઐશ્વર્ય હતું. ને એનાથી વિશેષ આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે જ્યારે મહારાજ આ બરાબર શાક વઘારતા ને ત્યારે પોતાના હળદર, મરચા, મસાલાવાળા હાથ પોતાના ધોતીએ લૂતા. પ્રેમાનંદ સ્વામીએ લખ્યું, હલ્દીવાલા હાથ લુવે નિજ ધોતીએ, પીળે પટ શોભે પરિબ્રહ્મ. જો પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ પીળું પિતાંબર ધારણ કરીને ઊભા હોય એવા દિવ્ય દર્શન થાય. પણ કોને થાય? જેને ભગવાનનો મહિમા હતો, જેને ભગવાનનો એવી નિષ્ઠા હતી, એને એવા દર્શન થાય. પામર જીવને કદાચ એમાં મનુષ્ય ભાવ દેખાય. મહારાજ જ્યારે આ ચરિત્ર કરતા, ચરોતરથી કાશીદાસ, કાનદાસ વગેરે પાટીદાર ભક્તો આવ્યા હતા દર્શને. ભગવાનના આ ચરિત્રને જોઈને વિસ્મય પામ્યા અને એમને એમ થયું કે આમાં ભગવાન પણ હું ક્યાં છે? અમને તો વિવેકય નથી કે પોતાના કપડા ઉપર, પહેરેલા કપડા ઉપર આ હળદરવાળા, મરચાવાળા હાથ લૂવે છે. આને વિવેક નથી, ભગવાન કેમ માનવા? એમ માનીને પાછા જતા હતા. મહારાજની દ્રષ્ટિ પડીને મહારાજ કીધું કે કોઈ તરસ્યો હોય, કુવા કાંઠે આવે અને તરસ્યો પાછો જાય કેવો ગણવો? સંતોએ કીધું કે મહારાજ એ તો અભાગ્યો કહેવાય ને. આ તરસ્યો જે પોતાની મહેનત કરી, પુરુષાર્થ કરીને નદી કુવા કાંઠે આવ્યો હોય ને તરસ્યો પાછો જાય, એનાથી મોટો અભાગ્યો કોણ કહેવાય? મહારાજ કે જો ઓલા ભક્તો અમારા દર્શન માટે છેક ચરોતરથી આવ્યા છે, પણ અમને મળ્યા વગર પાછા જાય છે. ત્યારે મહારાજે, સંતોએ મહારાજની સામે જઈને, પ્રેમાનંદ સ્વામી ભગવાનના પ્રેમ સખી કહેવાતા, સખા ભક્ત હતા, એટલે મહારાજની સાથે રમૂજ કરવાનો અધિકાર. એટલે એમને પ્રેમાનંદ સ્વામીએ મહારાજને ધીમે રહીને ટકોર કરીને મહારાજને કે મહારાજ એમાં ભક્તોનો વાંક નથી, વાંક તમારો છે. મહારાજ કે અમારો શું વાંક છે? અમે તો તમારા માટે શાક વઘારીએ છીએ, તમને હમણાં પ્રસાદ આપશું, લાડ લડાવીએ છીએ. ત્યારે સંતોએ બહુ હાથ જોડીને મહારાજને વિનંતી કરીને કીધું, મહારાજ અમે જ્યારે કથા કરતા હોઈએ ને ત્યારે તમારા ઐશ્વર્યના દર્શન કરાવતા હોઈએ. ભગવાનના ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ, શંખ ચક્ર ગદા ધારણ કરેલું સ્વરૂપ, મહારાજના અષ્ટભુજા સ્વરૂપ, સહસ્ત્રભુજ સ્વરૂપ, મહારાજના માથે મોર મુગટ ધારણ કર્યો છે, મહારાજના હાથની અંદર ધનુષ બાણ ધારણ કર્યા છે, જેવા અવતાર જેવું ચરિત્ર, માથે મુગટ ધારણ કર્યો છે. અમે આવું બધું વર્ણન કરતા હોઈએ. આપનું વર્ણન કરતા હોઈએ ત્યારે મહારાજે 3 છોગડાળી પાક ધારણ કરી છે, જરિયાની જામો પહેર્યો છે, કમરમાં કટિબંધ બાંધ્યો છે, સોનેરી સુરવાળ ધારણ કર્યો છે, હાથની અંદર વેડ કડા વીંટી ધારણ કર્યા છે, પગની અંદર તોડા ધારણ કર્યા છે, ચરણમાં ચાંખડીઓ ધારણ કરી છે. અમે આવું વર્ણન કરતા હોઈએ. તાબેથો લઈને ઊભા હોય એવું વર્ણન કોઈ શાસ્ત્રમાં નથી આવતું. અને આવા ચરિત્ર જોઈને કોને પ્રતીતિ થાય કે આ તાબેથો લઈને ઊભા એ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે? જેના રોમ સુછિદ્રમાં અણુસમા બ્રહ્માંડ કોટી ફરે, માયા કાળ રવિ શશી સુરગણો, આજ્ઞાન લોપે ક્ષણ, એવા અક્ષરધામના અધિપતિ શ્રી સ્વામિનારાયણ. આવા અક્ષરધામના અધિપતિ એ ભગવાન સ્વામિનારાયણ તાબેથો લઈને ઊભા હોય? આવું કોણે વિશ્વાસ થાય? એટલે સંતોએ વિનંતી કરીને મહારાજને કે મહારાજ આ પામર જીવ ઉપર દયા કરો, નહીતર જો સત્સંગમાંથી ચલિત થઈ ગયો ને તો કદાચ એના ભાગમાં 84 લખાશે અને તમારાથી ચરણથી વંચિત રહી જશે. માટે એના પર કૃપા કરો. અને ભક્તોએ જ્યારે મહારાજે એ ભક્તોને નામ દઈને બોલાવ્યા, કાશીદાસ, કાનદાસ, તમે જે જોવા આવ્યા છો જોઈને જાઓ. અને ભક્તોએ જ્યારે પાછું વળીને જોયું ત્યારે ભગવાને ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે દર્શન દીધા. અને એ શાકોત્સવ આજે આપણે ઉજવીએ છીએ. આનંદની વાત એ છે
જોકે આપણે એનો મહિમા તો ઘણી વખત ગાયો છે અને એનો આસ્વાદ પણ હું ઘણી વખત કહું છું કે આપણે બજારની અંદર બધું વસ્તુ મળતી હોય છે, પદાર્થ બધા માત્ર મળતા હોય છે. આપણે ત્યાં વ્યવહાર પ્રસંગ હોય ને ત્યારે તમે કદાચ લગ્ન પ્રસંગ હોય કે કોઈ સારા નરસા પ્રસંગ હોય ને તમે જમણવારની થાળી કરો ને એમાં મોંઘામાં મોંઘી 500 થી લઈને 5000 રૂપિયા સુધીની થાળી અવેલેબલ હોય છે. પણ એ તમે જઈને એને જ્યારે તમે જમો, પૈસા આપીને જમો, એને ખૂબ મહિમાથી સ્વાદનું કદાચ વખાણ કરો પણ એને માથે અડાડતા નથી. અને આપણે ભગવાનને ધરાવેલી સાકર હોય ને તો પહેલાં એનું માથે આપણે એને અડાડતા હોઈએ અને પછી એને પ્રસાદ રૂપે કારણ કે એની અંદર અમૃત તત્વ રહેલું છે. ભગવાનના કૃપા દ્રષ્ટિથી એની અંદર અમૃત તત્વ નિર્ગુણ બને છે. અને એવા યોગે કરીને આજે શાકોત્સવ ભલે એની અંદર સમાજની દ્રષ્ટિએ એની જે પણ એની તુચ્છતા કે અગ્રિમતા હોય, પણ ભગવાનના યોગની અંદર જ્યારે રીંગણું આવ્યું ત્યારે આપણે સમાજની અંદર, દેશ વિદેશની અંદર આજે એનો ઉત્સવ થાય છે. આ જ જીવનની અંદર આપણે લક્ષ્ય કરવું છે કે આપણા જીવનની અંદર પણ ગમે તેવી કદાચ નાની મોટી તુચ્છતા હોય સામાજિક દ્રષ્ટિએ, પણ ભગવાનની નજરમાં, ભગવાનના યોગમાં રહીશું ને તો મહારાજે કીધું પામરને પતિત મટીને બ્રહ્મ સ્થિતિને પામી અક્ષરધામના અધિકારી બનશો. એની અંદર કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. એ પ્રાપ્તિ કરાવનાર આવું ઉત્સવ છે. હમણાં સંતોએ વાત કરી કે બધા વિચારોવાળા, હું વિચારતો તો વડતાલમાં એક વખત મહારાજ સભા કરીને બેઠા હતા અને કથાની અંદર પરસ્પર હરિભક્તો ચર્ચા કરતા હતા. એની અંદર પ્રસંગ આવ્યો કે આ સંસારની અંદર જે જીવ છે ને એને બે શ્રેણીની અંદર મૂક્યા છે, એક દૈવી જીવ ને એક આસુરી જીવ. આ બે શ્રેણીના જીવો હોય, એમાં જે દૈવી જીવ હોય ને એ ભગવાનનો મહિમા સમજે, ભગવાનનો ભક્ત થાય. કોણ થાય? ભગવાનના ભક્ત કોણ થાય? દૈવી જીવ હોય. અને જે આસુરી જીવ હોય ને એ ભગવાનથી નિશ્ચય વિમુખ જ રહે, એને ભગવાનનો મહિમા ક્યારેય થાય નહીં. ત્યારે ચિમનરાવ વડોદરાના એમને મહારાજને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે મહારાજ, એ તો નક્કી છે કે જે ભગવાનનો ભક્ત હોય, ભગવાનની દૈવી જીવ હોય, ભગવાનની ભક્તિ કરે એ તો ભગવાનના ધામને પામે, પણ જે ભગવાનથી વિમુખ જે જીવ થયો હોય એને કોઈ દિવસ એવો આસુરી બુદ્ધિ વાળાની આસુરી બુદ્ધિ ટળે ખરી? અત્યારે આપણે જોઈએ છે ને ઘણાની આસુરી વૃત્તિ ટળતી નથી. હમણાં સંતોએ કીધું જાગૃત કરવા માટે, પણ એ આંખો ખુલવી સહજ નથી. એ મહારાજે વચનામૃતમાં એનો ઉત્તર આપ્યો છે. મહારાજ કીધું એ તો જન્મજાત હોય ને, આસુરી વૃત્તિ ક્યારે ટળે નહીં, એ ક્યારે ટળે નહીં. આ વચનામૃતના શબ્દો છે. અને એ વસ્તુ આપણને દેખાય છે. પછી એમ થયું કે હવે એનો તો ક્યારે ઉદ્ધાર જ ન થાય. ત્યારે મહારાજે કીધું કે એવાને જો પોતાનો ઉદ્ધાર કરવો હોય એટલે પહેલો ખપ કોણે હોવો જોઈએ? એ જીવાત્માને. આસુરી વૃત્તિ હોવા છતાં પણ કદાચ જો એને એવો મનમાં અંકુર ઉત્પન્ન થાય કે મારે મોક્ષ કરવો છે, જોકે શક્ય થયો નથી. શિશુપાળ હતા જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણચંદ્રને હસ્તિનાપુરમાં રાજસુ યજ્ઞ કર્યો ત્યારે અગ્ર પૂજા માટે કોણે પસંદ કરવા? અગ્રશ્રેષ્ઠ એવા ભીષ્મ પિતામહ હતા, દ્રોણાચાર્ય, કૃપાચાર્ય જેવા વિદ્વાન હતા, પાંડવો બધા, એમાં યુધિષ્ઠિર પોતે ધર્મરાજ સમ્રાટ હતા. પણ છતાંય જ્યારે અગ્ર પૂજા કરવાનું આવ્યું ને ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણની પસંદગી કરવામાં આવી. અને કૃષ્ણની પસંદગી કરીને જ્યારે એમને અગ્ર પૂજાનું સ્થાન આપ્યું અને પૂજન કરવા જાય ત્યાં, ત્યારે બધાને કદાચ એની અંદર ભાવ આવ્યો પણ એક અસુરને ન આવ્યો. શું નામ હતું એનું? હલો, આ બધા જ્ઞાની છો, સરસ. અને ન આવ્યું, ભાવ ન થયો તો સમજ્યા, પણ દ્રોહ કરવાનું ચાલુ કર્યો. શું કરવાનું ચાલુ કર્યું? દ્રોહ કરવાનું ચાલુ કર્યું. અને દ્રોહ કર્યો મહારાજે. એ સહન કરતા કરતા મહારાજ કેટલું સહન કર્યું? એના 100 પૂરા થયા ને ત્યાં સુધી મહારાજે ક્ષમા કરી. પણ 100 પૂરા થયા પછી આપણે રાહ જુઓ, 100 પૂરા થશે. આ 100 પૂરા થાય ને, ભગવાન ગોપીનાથજી મહારાજ હાજરા હજુર છે, ભગવાન સ્વામિનારાયણ અંદર પ્રગટ રહેલા છે. અને એ ભગવાન આ બધા ગણે છે. એનો તમે એક દિવસ, આજે નહીં તો હમણાં અમે જુનાગઢ દેશના શાકોત્સવમાં હતા ને, ભક્તિ સ્વામીએ બહુ સરસ વાત કરી અને અમે ત્યાં પણ આ વાતને કરી હતી કે કદાચ કોઈ એમ કહેતું હોય કે હવે તો આ મસ્જિદ બની ગઈ. આપણે જો કે રાજકીયના વિવાદની અંદર નથી પડવું, પણ એક શ્રદ્ધાની વાતની વાત કરું છું વાલા ભક્તો. કદાચ એમ કહેતા હોય હવે 500 વર્ષો વીતી ગયા, હવે એના ઉપર આ ઇમારત બની ગઈ છે, હવે એની અંદર આ સરકારની નીતિઓ ને કાયદા ને બધું હતું ને બધું થયું, પણ છતાંય ભગવાન રામની ઈચ્છા હતી તો એ તણનું તણું થઈ ગયું. અને આજે ભગવાન રામલલા એમના સ્થાનની અંદર બિરાજ્યા. એમ સત્યની હંમેશા પરીક્ષા કસોટી થતી હોય, પણ અંતે સત્યમેવ જયતે, સત્યનો જ વિજય થાય. એટલે આ આસુરી વૃત્તિ, તાર મહારાજ કીધું કે એવા જીવને જો અનાયાસે સત્સંગમાં પડે એટલે ન આવે એવું નથી. હો, આસુરી જીવ સત્સંગમાં ન આવે, કોઈ એમ આસુરી સત્સંગમાં ન આવે એવું નથી. સત્સંગમાં આવે, પણ એનું આસુરીપણું જાય
નહીં. એ સત્સંગમાં આવ્યા પછી જો પોતે ખપ રાખે ને પોતાની જાતને સુધારવા માટેનો પ્રયત્ન કરે તો મહારાજ કે અંતે પાછો બ્રહ્મમાં લીન થાય, વળી પાછો જન્મ લે, વળી પાછો બ્રહ્મ. આવા અનંત જન્મ જ્યારે આવા વીતે ને ત્યારે એનું આસુરીપણું ટળે, ત્યાં સુધી આસુરીપણું ટળતું નથી. આપણે એનાથી એટલું જ શીખવાનું છે કે આપણામાં આસુરીપણું આવે નહીં અને આપણે એના સંગમાં જઈએ નહીં. આટલું બધા સમજી રાખજો. આપણામાં એ આસુરીપણું આવે નહીં અને આપણે એના સંગમાં જઈએ નહીં. આટલી સાવધાની રાખશો ને તો જેને જેનો આશરો તેને તેની લાજ. ભગવાન આપણી લાજ રાખશે અને ચોક્કસ આપણા સર્વ મનોરથ પૂર્ણ કરશે. આજના દિવસે વધારે સમય નથી લેવો. આ શાકોત્સવનો દિવ્ય પ્રસંગ મેં કીધું એ પ્રમાણે આપણા સંપ્રદાયની અંદર વર્ષો વર્ષથી ઉજવાય છે અને ભગવાને જે દિવ્ય ચરિત્ર દ્વારા પોતાના ભક્તોને પોતાના સ્વરૂપનું સુખ દેખાડીને, પોતાની મૂર્તિનું સુખ દેખાડી, પોતાના પ્રસાદનું સુખેથી આનંદિત કર્યા હતા. આજે પ્રસંગને આપણે યાદ કરી અને અહીંયા ગોપીનાથજી મહારાજના સાનિધ્યની અંદર આ દિવ્ય ઉત્સવ ઉજવી રહ્યા છે. ત્યારે આ મહોત્સવની અંદર સાથે સાથે જેમ પૂર્વ વક્તાઓએ પણ વાત કરી, આપણા સંપ્રદાય માટે અતિ ગૌરવનું વર્ષ છે કે ત્રિવેણી સંગમ યુગ, લક્ષ્મીનારાયણ દેવ દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવ વર્ષ, સાળંગપુર હનુમાનજી મહારાજના 175 મહોત્સવ શતામૃત મહોત્સવ વર્ષ અને પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજના પ્રાગટ્યના 75 વર્ષ એટલે અમૃત મહોત્સવ વર્ષ. આવું ત્રિવેણી સંગમ વર્ષ આપણા સંપ્રદાય માટે છે. અને એમાં ભગવાન રામચંદ્રજી એમના મંદિરની અંદર આજે બિરાજમાન થયા. એવો સોનામાં સુગંધ ભળ્યું આવું જ્યારે ઉત્સવ આપણે ઉજવતા હોઈએ ત્યારે ભક્તિ પર્વ નિમિત્તે જ્યારે વિશેષ આયોજનો થતા હોય ત્યારે બધા ભક્તોને ભલામણ કરીએ છીએ કે પોતાના સ્થાને, ગામે, પોતાના મંદિરોની અંદર વિશેષ ભગવાનનું ભજન થાય એવા યજન ચોક્કસ કરજો. અને બધાને આ મહોત્સવની અંદર જેને નાની મોટી સેવા કરી છે એના અંતર્ગત પદયાત્રા આવી, એ પદયાત્રાની અંદર જેને જેને સેવા કરી છે એવા તમામ નાના મોટા યજમાનો, સ્વયંસેવકો અને અમારા અહીંયા આયોજક એવા સંતો, પાર્ષદોને બધાને અંતરના ખૂબ આશીર્વાદ આપીએ છીએ. ભગવાન સૌનું મંગળ વિસ્તારે અને આવા નવા આપણી સમજણ, ભાવના, નિષ્ઠા કાયમ ગોપીનાથજી મહારાજ, હરિકૃષ્ણ મહારાજ, શિક્ષાપત્રી આદિ શાસ્ત્રોની અંદર અનન્ય રહે એવી ભગવાન શ્રી હરિના ચરણારવિંદમાં પ્રાર્થના કરી પરમ પૂજ્ય સનાતન ધર્મધુરંધર આચાર્ય શ્રી અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ, સૌ ગાદીવાળા માતુશ્રી અને અમારા સમસ્ત ધર્મકુળ પરિવાર વતી આપ સૌને અંતરના આશીર્વાદ આપી મારી વાણીને વિરામ આપું. સહેજાન સ્વામી મહારાજ.